प्यारे विद्यार्थियों, अज साडा राजनीति शास्त्र दा +1 का जिहड़ा टॉपिक है वो टॉपिक तो पुराना है, बट ये आप देखते कि नवीं राष्ट्रपति साडे दे चोण हो चुकी है और उप राष्ट्रपति की चोण हो चुकी है। सो साडा नवा टॉपिक जिहड़ा अज दा संघी कार्यपालिका राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति। सो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं स्क्रीन ते साडे मानयोग नवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अते उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्हां दी आपां फोटो लगाईए। साडे वर्तमान राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक शुरू करते हैं अज दा संघी कार्यपालिका राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति। जिवें कि आपां जाणदे हां कि साडे देश विच संसदी शासन प्रणाली अपनाई गई है। सो इस प्रणाली जिता आप पढ़ चुके हैं कि दो तरह की कार्यपालिका हुंदी आ, नामात्र की कार्यपालिका अते वास्तविक कार्यपालिका। नामात्र की कार्यपालिका च राष्ट्रपति जी आ जाते आ ते वास्तविक कार्यपालिका च मंत्री परिषद ते जिसका प्रधानमंत्री हुंदा। सो दो तरह की कार्यपालिका, नामात्र की कार्यपालिका अते वास्तविक कार्यपालिका। सो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साडे देश का संविधानक मुखी हुंदा। सारियां शक्तियां उसके नां ते संविधान में सारियां शक्तियां उहदे नां ते लिखियां गईयां, पर उन्हां दा प्रयोग जिहड़ा कौन करदा, असल च प्रयोग मंत्री परिषद करदी है। इसे करके ही भारत विच प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रपति नूं नामात्र दा कारज साधक कहा जांदा। सो जे संविधान की गल कर लीए तो संविधान दे विच भारत दे संविधान की धारा 52 के अनुसार की व्यवस्था की गई, भारत का एक राष्ट्रपति होएगा। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर नैक्सट अगे आ जाना धारा 53 के अनुसार संघ दियां जो कि देश दियां समुचियां कार्यसाधकी शक्तियां राष्ट्रपति कोल होणगियां ते जिन्हां दी वो वरतों किवें करेगा, प्रतख रूप विच आप करेगा जां संविधान अनुसार अपने अधीन अधिकारी जिहड़े उन्हां कोलों करवाएगा। सो इन्हां दी असली जिहड़ी वरतों आ कौन करदा है, प्रधानमंत्री तो दी मंत्री परिषद करदी है। सो आपां जिहड़ा विशा अज दा राष्ट्रपति पढ़ना वा, आपां उहदा बेसिक डिटेल पढ़ ली है कि क्यों साडे नूं जिहड़ा कार्यपालिका नूं नामात्र दी कार्यपालिका कहा जांदा। सो उहदे राष्ट्रपति दे उहदे लई योग्यतावां किहड़ियां आपां 8वीं जमात तो ही पढ़ते हुन्ने आ। भारत का नागरिक होवे, उम्र 35 साल तो घट ना होवे, लोक सभा के मैंबर चुने जाण दीयां योग्यतावां रखदा होवे, वो भारत के किते लाभकारी अहुदे ते ना लगा होवे, राष्ट्रपति संसद जां राज विधान मंडल का मैंबर नहीं होना चाहिए। जे वो है तो जदों राष्ट्रपति चुनिया जाएगा, जदों वो अस्तीफा देवेगा उस तो ਉਹਦਾ खाली समझा जाएगा। तो राष्ट्रपति की चोण बेटा किस तरह की जाती है, नवीं चोण ही जुलाई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, रीसेंट ही होई आ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ अध्यापक साहबान ने भी दसिया होएगा कि कदों राष्ट्रपति की चोण हुई है, जुलाई 2022 ਚ होई है, पहला 2017 ਚ होई सी। ਉਹਦੇ कौन चोण करता, राष्ट्रपति की चोण करता, एक चोण मंडल करता। ਤੇ चोण मंडल ਵਿੱਚ कौन कौन शामिल ਹੁੰਦਾ, संसद के दोवां सदनां के चुने हुए मैंबर अते राज विधान सभावां के चुने हुए मैंबर शामिल हुंदे आ। सो प्यारे विद्यार्थियों, गल नोट करने वाली आ, 2 नंबर का प्रश्न तुहानूं आ सकदा कि राष्ट्रपति की चोण दे चोण मंडल के जिहड़े मैंबर किहड़े-किहड़े हुंदे आ, किहड़े-किहड़े हुंदे आ। संसद के दोवें सदनां के चुने हुए, सिर्फ चुने हुए, क्योंकि राज सभा च नॉमीनेटेड मैंबर भी हुंदे आ, सिर्फ चुने हुए मैंबर जिहड़े आ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਵਿਧੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ कि राज विधान सभा के मैंबरां की वोट की कीमत कितनी है, राज की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय जिन्ने राज विधान सभा के चुने हुए मैंबर आ
ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 1000 ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ MLA ਦੀ ਕੀਮਤ 116 ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ 700 ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਾਰਾ 53 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ? ਰਾਜਪਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, BC ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤ ਆ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਰਨਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ NK ਸਿੰਘ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਕੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਜੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ 352 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 352। ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 356। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 360। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ, ਆਰਟੀਕਲ 352। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੁੱਧ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2/3 ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਕਟਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ? ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1962 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1971 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਧਾਰਾ 356 ਆਰਟੀਕਲ 356, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੌਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ 122 ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਰ ਵਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਈ 1987 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾਊਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ। ਤੀਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਘੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹਟਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 69 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਚੋਣ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗੈਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗੈਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਐਜ ਏ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ,
ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ, ਤੋ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੀ ਭੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।